அதைத் தொடர்ந்து தேவராஜா முந்த ஊடகவியலர் சுவாமுரு பிள்ளை பேசுவார்கள். மனோரஞ்சன் மொழிபெயர்ப்பார் அந்த வீர ரத்னவின் ஒரு கலந்துரையாடலை Nandana Veera, we just going to start, and Manoranjan will be translating the speech, and we're going to start from the discussion. Then there will be a question and answer. Then after that, we will be getting into the discussion here. So over to you, Manoranjan. iPhone Nandana Saudaya. iPhone. No. Ada වාගේ 83 අලු ජූලිය සම්බන්ධව සහ ප්‍රචණ්ඩ රාජ්‍යයේ දවස් 7ක් කියන පොතේ දෙමළ පරිවර්තනයත් එක්ක තමයි සාකච්ඡා කරන්නේ. ඔයාගේ පැත්තෙන් ඔයාගේ මූලික අදහස් ඔයා ඉදිරිපත් කරන්න අපේ ඉල්ලීම අනුව ආපු එකට බොහොම ස්තුතියි. ලංකාවේ වෙලාව පාන්දර 2:00යි මේ හැමදාම නෑනේ මේකනේ ලයිට්ලානේ මේනේ මම මේටි කියලා how to kill a president කියන පොත ලියමින් ඉන්න ප්‍රේමදාස ගාත්‍රියේ. සනනල් රායනික ලියන එක දවසට. இதெல்லாம் சாமந்தானேன்னா அதெல்லாம் இப்போ நான் கல்ல வந்து அடுத்து பிரேமதாசா ரணசிங்க பிரேமதாசா how to kill a president பிரேமதாசாருடைய அரசியல் செயற்பாடு தொடர்பான புத்தகத்தை எழுதி கொண்டு போயால் இந்த காலத்தில் நிற்கிற பிரேம அதே பிரச்சனை right එහෙනම් ඔයා පටන් ගන්න මීටින් එක මට ඉඩ දෙන්න මේ පරිවර්තනය සඳහා ඔයා දන්නවනේ මේ මම කතා කරාගේ කතාව අවශ්‍ය ප්‍රමාණය නවත්තලා මට දෙන්නේ හොඳයි පටන් ගන්න අන්දසක් මෙහෙමයි සල්ලු ඔබ්ලෙට්ස් මේ පොත ලියන්න හේතුුනේ ඇත්තටම මේ සිංහල සමාජයේ මගේ සමාජයේ මම නියෝජනය කරන ජන කණ්ඩායම ඇතුලේ බරපතල ප්‍රශ්නයක් තාමත් යනවා මේ විවාදය. මේ ඒගොල්ලෝ විශ්වාස කරන්නේ මිනිස්සු මම කියන්නේ හැමෝම නෙවෙයි යම් කොටසක් විශ්වාස කරනවා උත්ලා. ත්‍රස්තවාදීන් කියලා වර්ගයක් වෙනම උපදින්නේ නැහැ කියලා. මෙන්න මේ බොරුව නැති කරන්න ඕන නිසා තමයි මම 1981 යාපනයේ ගිනිලා යන ඉංග්‍රීසි සිංහල සමාජයට කළු ජූලිය 17ක් පොත ලිව්වේ. குறிப்பாக தோழர்களே நான் எனது சமூகம் குறிப்பாக சிங்கள சமூகத்தில் இன்றும் நாங்கள் மிகவும் மோதுகின்ற ஒரு கருத்தியல் ஒன்று இருக்கிறது மிக ஆழமாக பரப்பப்பட்ட கருத்தியல் அதாவது இலங்கையில் இந்த பயங்கரவாதிகள் என்று சொல்லப்படுபவர்கள் அல்லது சொல்ல அழைக்கப்படுபவர்கள் ஏதோ பிறப்பிலேயே பயங்கரவாதிகள் என்றும் அது ஒரு குறிப்பிட்ட இனத்தின் மீதும் சுட்டிக்காட்டுகின்ற போக்கொண்டு இருக்கிறது. இது ஒரு பாரதூரமான பிரச்சனை. இதோடு மோதுவது என்பது என்னுடைய கடமையாக நான் கருதுகிறேன். அந்த அடிப்படையிலே தான் அதிலும் குறிப்பாக தமிழ் மக்கள் சார்ந்த சொற்பிரயோகம் மிக ஆழமாக பதிக்கப்பட்டிருப்பதனாலே தான் 1981 ஆண்டு யாழ்ப்பாணத்தை தீயிடுதல் என்ற புத்தகத்தையும் 1983 கருப்பு ஜூலை என்ற புத்தகத்தையும் சிங்கள சமூகத்திற்காகவே சிங்கள வாசகர்களுக்காகவே தான் நான் எழுதினேன் என்பதை ஏற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறேன். ඊට අනිත් කාරණේ තමයි 1983 වැලිකඩ හිරගෙදර දින දෙකකදී කරපු මිනිමරුන් ටික ගැන මට තිබුණේ බරපතල කේන්තියක් තිබුණා. හේතුව තමයි ආණ්ඩුවේ භාරයේ හිටපු ආණ්ඩුවේ භාරයේ හිටපු සිරකරුවෝ 53 දෙනෙක් දින දෙකකදී මරනවා. මේක ගැන සිංහල පත්‍ර වාර්තා කරන විදිය ගැන මට බරපතල ලැජ්ජාවක් තිබුණා බරපතල කේන්තියක් තිබුණා. ඒක නිසා මේ ගැන ලියන්න කවදා හරි දවසක ලියන්න ඕනේ කියන අදිස්ථානය ඒ කාලේ මගේ ඇඟේ තිබුණා. මේ ඝාතන වලට යුක්තිෂ්ඨ වෙන්න ඕන මේකේ සත්‍ය ලෝකෙට කියන්න ඕනේ කියලා. குறிப்பாக இந்த 1983ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதத்தில் வெளிக்கடை சிறைப்படுகொலை நடந்த 2 தினங்களில் 53 பேர் படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் மிக பெரும் அதிர்ச்சியை எனக்குள் ஏற்படுத்திய ஒரு சம்பவம். இது தொடர்பான உண்மையை வெளிக்கொண்டு வருவது ஒரு மிக பாரதூரமான விடயம் அல்லது செய்யப்பட வேண்டிய விடயமாக இடத்திலே அதிலும் முக்கியமாக
அரசாங்கத்தினுடைய பாதுகாப்பில் இருந்த சிறை கைதிகள், அவர்கள் சந்தேக நபர்கள், அவ்வாறான சிறை கைதிகள் படுகொலை செய்யப்பட்டது. அது தொடர்பான எந்த ஒரு சரியான முறையான விசாரணைகள் இல்லாமல் செய்யப்பட்டது. அந்த கொலைகள் நடக்கின்ற பொழுது சிங்கள பத்திரிகைகள், சிங்கள ஊடகங்கள் அதை எப்படி அறிக்கையிட்டன, அதை எப்படி சிங்கள மக்களுக்கு எடுத்துச் சென்றன என்ற விடயம் வந்து மிக மிக பாரதூரமான ஒரு பிரச்சனையாகவே நான் என்று பார்க்கிறேன். මම තරුණ කාලේ ජනතායතුරුනේ පුරල කාලේ හැද සේවය කරා මේ දේශපාලන කරන්නේ 1983 තහනම් කරනකොටත් මම දිස්ත්‍රික් නායකයෙක් එම පක්ෂයේ එතකොට අපි ඉතුරු ජීවිත කාලෙම හැංගිලා ඉන්න ඕනේ කියලා තීන්දුව කරන්න එක හේතුවක් වුණේ මේ වැලිකඩ හිරගෙදරට ආණ්ඩුව බාරයට ගත්ත හිරකාරයෝ මරණයක එක දවසක් මේ දවස් දෙකක් කරාට පස්සේ මේක ආණ්ඩුවේ අනුදැනුම මත වෙච්ච ඝාතනයන්ය සහ ඒක ඕනෑම කෙනෙකුට විරුද්ධව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියන හැඟීම මට ඒ කාලෙම තිබුණා. 1980களுக்கு முன்னர் இருந்தே ஜனதா விமுக்தி பெரமுன ஜேவிபியிலே ஒரு முழு நேர ஊழியராக பணியாற்றிய நான் 83ஆம் ஆண்டு இனக்கலவரம் நடக்கும் பொழுது ஒரு மாவட்டத்தின் தலைவராக நான் செயல்பட்டேன். அந்த நேரத்தில் ஒரு அரசியல் செயல்பாட்டாளனாக இருந்த எனக்கு சிறையிலே அரசாங்கத்தின் பொறுப்பில் இருந்த கைதிகள் அல்லது சந்தேக நபர்கள் தொடர்ச்சியாக 2 நாட்கள் படுகொலை செய்யப்பட்டது என்பது அரசினுடைய அரச யந்திரத்தினுடைய அரசாங்கத்தினுடைய அறிதல் புரிதலோடு தான் நடந்திருக்க முடியும் என்பது மிகவும் தெளிவாக தெரிந்தது. அது யார் மீதும் நடத்தப்படலாம். இத்தகைய உத்தியை எந்த சமூகத்தின் மீதும் எவர் மீதும் இந்த அரசாங்கம் செய்யக்கூடும் என்ற அச்ச உணர்வு தான் அந்த 83 பின்னர் இருந்து அந்த கட்சி தடை செய்யப்பட்ட காலத்திலிருந்து நாங்கள் தலைமறைவு வாழ்க்கைக்கு போக நிர்பந்திக்கப்பட்டோம். මේ පොත ලියන්න මෙච්චර ප්‍රමාද කරන හේතුව තමයි මේකට සම්බන්ධ ප්‍රධාන හමුදා නිලධාරීන් මෑතක් වලතුරුම සක්‍රිය හමුදා සේවයේ හිටියා. මට පිටරටක ජීවත් වෙන්න අකමැත්ත නිසා මම මේ ලියීම නතර කරලා තිබුණා හේතුව මගේ ජීවිත ආරක්ෂාව සඳහා. නමුත් මම පහුගිය 2024 NPP රජයේ බලයට පත් වුණාම මම හිතුවා මම මේවා ලිව්වහම පස්සේ මට ලංකාව දාලා යන්න වෙන්නේ කන්නේ මම මරන්න මේ විශ්‍රාමික හමුදා නිලධාරීන් එන එකක් නෑ இந்த புத்தகத்தை இவ்வளவு காலம் தாழ்த்தி எழுத வேண்டிய சூழ்நிலை ஏன் இருந்ததென்றால் இதோடு தொடர்பட்ட அதிகாரிகள், இராணுவ அதிகாரிகள், பாதுகாப்பு துறையைச் சேர்ந்தவர்கள் தொடர்ச்சியாக அவர்கள் சேவையிலே அப்போதும் அதிகாரத்திலே இருந்தவர்கள் சேவையிலே இருந்தவர். அவர்களால் என்போன்றவர் நான் இதை எழுதினால் எனக்கு உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படலாம் அல்லது நான் கொல்லப்படலாம் என்ற அச்ச உணர்வு இருந்தது. அதனால் நான் நாட்டை விட்டு வெளியேசி நிற்கவும் சில காலம் தீர்மானித்தேன். ஆனால் பின்னர் 2024 நிலைமை மாறியதன் பின்பு இந்த NPP அரசாங்கத்தின் இந்த கட்டத்தில் இதை வெளிக்கொணர்வது, இதன் உண்மையில எழுதி வெளிக்கொணர்வதன் மூலம் என்னுடைய உயிருக்கு ஆபத்து வராது, இப்பொழுது ஓய்வு நிலையில் இருக்கிறவர்களுக்கு நாங்கள் அதிகாரத்தை பாவித்து என்னை ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்ற ஒரு நம்பிக்கையின் அடிப்படையிலேயே நான் இதை எழுத துணிந்தேன். 2022 විතර මම සෝෂල් මීඩියාවල නිකමට ලිව්වා මේ මිනිමරුන් පිටිපස්ස සේපාල ඒකනායක ඉන්නවා කියලා. මේක ලිව්වට පස්සේ මගේ ගෙදර දොරකඩ දවස් 2ක් සේපාල ඒකනායක සහ තව කණ්ඩායමක් මේ මම දැන් පරිචිලිනේ ගෙදර දොරකඩ ඇවිල්ලා මාව ඉන්නවද නැද්ද කියලා බැලුවා. ඊළඟට ලංකාවේ පොලිසියේ තියෙන සයිබර් අපරාධ අංශයට පැමිණිල්ලක් කළා දුන්නා මම මේ අසත්‍ය ප්‍රචාර ගෙනියනවා කියලා. මේ සිදුවීම් දෙකත් මේක ප්‍රමාද කරන්න යම් ප්‍රමාණයකට බලපෑවා. මොකද මම පොලිසියේ අපරාධ සයිබර් අපරාධ අංශයට ගියාම එක්කළු මගේ කට උත්තරයක් කිව්වා. ඇයි මම සේපාල ඒකනායක වැලිකඩ හිරගෙදර දෙමළ සිරකරුවන් ඝාතනය කරයි කියලා ලිව්වේ කියලා. මං කිව්වා පොලිසියට මගෙන් ඒක අහන්න එපා. අහනවා සේපාල ඒකනායකගෙන් මම අපහාක්කාරයෙක් විතරයි මේකට කියලා. මේ වගේ සිදුවීම් මට තිබුණා. 2022ஆம் ஆண்டிலே நான் சமூக ஊடகத்தில் சேபால ஏகநாயக என்கின்ற நபர், அவரை பற்றி இந்த புத்தகத்தில் இருக்கின்றது. அதாவது இத்தாலியிலிருந்து இத்தாலிய விமானத்தை கடத்தியவர், அவர் இந்த சிறை படுகொலையில் நேரடியாக பங்கு பெற்றியவர் என்று நான் எழுதிய பொழுது, இப்பொழுது நான் இருக்கின்ற வீடு, நான் இப்பொழுது கொழும்பிலே வசிக்கின்ற வீட்டுக்கு
இனம் தெரியாத நபர்கள் சேபாலய நாயக்கவால் அனுப்பப்பட்டார்கள். நான் அங்கே இருக்கிறேனா என்று அவர்கள் என்னை பற்றி விசாரிக்க தொடங்கியிருந்தார். அது மட்டுமல்லாமல் இலங்கையினுடைய சைபர் கிரைம் யூனிட்டுக்கு அவர் முறைப்பாடு செய்து சைபர் கிரைம் யூனிட் என்னோடு தொடர்பு கொண்டு என்னிடம் கேள்வி கேட்டது, என்ன காரணத்துக்காக சேபாலய நாயக்க என்பவரை பற்றி நீங்கள் இப்படியான செய்திகளை எழுதுகிறீர்கள். அப்பொழுது நான் அவர்களுக்கு சொன்னது, நான் எழுதியிருக்கிறேன், அதை நான் ஒரு சாட்சியத்தோடு தான் எழுதியிருக்கிறேன், அவரை கூப்பிட்டு நீங்கள் விசாரி. நான் ஒரு ஊடகவியலாளராக எழுதிய பற்றி என்னிடம் கேள்வி இருக்க வேண்டாம், அவரை கூப்பிட்டு விசாரிக்கும் என்று சொன்னேன். இந்த நிலைமை 2022 நடந்து கொண்டிருந்தது என்பதை சொல்லவே நான் இங்கே போகிறேன். ඒකට දෙවිල් සිද්ධියක් තියෙනවා. මම දන්න තරුණ සිනමාකාරයෙක් සේපාල ඒකනායක ගුවන්යානයක් උත්සවයේ කතාවට චිත්‍රපටිය ෆිල්ම් එකක් කරන්න ඕනේ කියලා ලෑස්ති වෙනකොට මම කිව්වා, ඔයා මේක ලියන්නේ ඒකනේ, ඔයා මම යාට කෝ ඔයා මේ ෆිල්ම් එක හදනවා නම් ඔයා සේපාල ඒකනායක වැලිකඩ හිරගෙදර නිර්ආයුධ දෙමළ සිරකරුවන් මරපු එකත් ඒකට ගේන්න ඕනේ කියලා. දැන් මෙන්න මේ වගේ සිදුවීම් ඉස්සරහට වෙන්න තියෙන නිසා මට තාමත් ප්‍රසිද්ධියේ නම සඳහන් නොකරන මේ මිනිමරුන් වෙද්දි සම හමුදා ඛණ්ඩය සමග අහක බලාගෙන හිටපු ප්‍රධාන හමුදා නිලධාරියෙකුත් මේක පිටිපස්සේ ඉන්නවා. තාම ඉන්නවා මිනිහා ලංකාවේ. මම එයාගේ නම ලියලා නැහැ ඔය පොතේ. මට ඒකට වෙනම ධෛර්යයක් ඕන වෙනවා ඒක ලියන්න. ඒකට මෙන්න මේ වගේ මිනිස්සු වෙනම වීරයෝ බවටපත් වුණා මේ මිනිමරුන් පිටිපස්සේ ඉඳලා. இந்த சமூக ஊடகத்தில் நான் சேபால ஏக்கநாயக்கவை பற்றி எழுதியதுக்கு பிரதான காரணம், அந்த நேரத்தில் இலங்கையிலே இருந்த சில இளம் சினிமாக்காரர்கள் சேபால ஏக்கநாயக்கவனுடைய கதையை, அந்த விமானத்தை கடத்திய கதையை ஒரு வீர காவியமாக ஒரு திரைப்படமாக எடுத்து வெளியிடுவதற்கான முயற்சிகளிலே இருந்தார். அந்த திரைப்படக்காரர்களை எனக்கு தெரிந்தபடியினாலே நான் அவர்களுக்கு சொன்னேன், சேபால ஏக்கநாயக்கவை பற்றி நீங்கள் திரைப்படம் எடுப்பதாக இருந்தால் வெலிக்கடை சிறைச்சாலையில் நிராயுதபாணிகளாக இருந்த சந்தேக நபர்களை அவர் படுகொலை செய்த காட்சியை நீங்கள் அதனுடைய உச்சகட்ட காட்சியாக சேர்த்து நீங்கள் திரைப்படத்தை எடுங்கள், நீங்கள் நேர்மையான திரைப்படக்காரராக இருந்தால் என்று அவர்களுக்கு சொல்லிவிட்டுத்தான் நான் உடனடியாக இதை சமூக ஊடகத்திற்கு எழுதினேன். இன்னமும் கூட இந்த புத்தகத்தில் வெளியிடப்படாத சில அரசு இராணுவ அதிகாரிகள் இருக்கிறார்கள், அவர்கள் ஓய்வு நிலையில் இருக்கிறார்கள். நேரடியாக இந்த படுகொலைகள் நடக்கின்ற பொழுது அங்கே தங்களுடைய இராணுவ பிரிவினோடு நின்று கண்டும் காணாதது போன்ற அந்த அதிகாரிகள் இன்னும் இருக்கிறார்கள். அவர்களை பற்றி எழுதுவதற்கு எனக்கு இப்பொழுது இருக்கிற தைரியத்தை விட இன்னும் பல மடங்கு தைரியம் தேவைப்படுவதாக இருக்கிறது. අනිත් කාරණේ තමයි අපේ විශේෂයෙන්ම ජයවර්ධන ආණ්ඩුව ගැන, ජයවර්ධනගේ පාලනය ගැන මේ තරුණ පරම්පරාවල සමහරව අතරේ තියෙනවා වැරදි විශ්වාසයක්. මිනිහා ඉතා දක්ෂ පාලකෙක්, ලංකාවට මාර ආර්ථික සංවර්ධනයක් ගෙනාවායි කියන කාරණේ. නමුත් අපේ අත්දැකීම උන්නේ අපි ජයවර්ධන පාලනයට තරුණමියට ඇවිල්ලා ජීවත් වෙච්ච අය හැටියට ජයවර්ධන විනාශකාරී දේශපාලනයක් තමයි ලංකාව තුළද ක්‍රියාත්මක කරේ ප්‍රේමදාසත් සමග. මම මේ මොහොතේ ලියමින් එක ඇතුළත් ඉන්නේ. මම ප්‍රේමදාස උඩුගම්පල සමග ඉතා ළඟ සම්බන්ධයක් තිබුණා ජයවර්ධන සහ ප්‍රේමදාසට. මේ වගේ අය තමයි පාවිච්චි කරේ සිංහල දෙමළ තරුණයෝ තමන්ට රිසිසේ මරන්න. එතකොට මේ අනතුර අපි දැක්ක එක පැත්තකින් ඊට කලින් මේ අනතුර ගැන වෙනත් අය, ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය බෞද්ධ භික්ෂූන් පවා අනතුරු හඟවා තිබුණා. இந்த ஜே.ஆர். ஜெயவர்தன என்கின்ற அரசியல்வாதியை பற்றியும் அரசியல் தலைவரை பற்றியும் தென்னிலங்கையிலே இருக்கின்ற இளம் சமூகத்தினரிடையே ஒரு மிக தவறான கருத்தியல் ஒன்று பரப்பப்படுகிறது. அவர் ஒரு மிக திறமையான அரசியல்வாதி, மிகப்பெரிய ஒரு நாட்டினுடைய தேசத்தின் தலைவர், நாட்டுக்கு மிக முக்கியமான அபிவிருத்திகளை செய்தவர், பொருளாதார ரீதியாக பெரும் புரட்சியை செய்தவர் என்ற ஒரு கருத்தியல் போடப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் ஜே.ஆர்.னுடைய காலத்தில் இளம் அரசியல் செயல்பாட்டாளராக இருந்த எனக்கு தெரியும், ஜே.ஆர். அவருக்கு கையுதவியாக இருந்த ரணசிங்க பிரேமதாச உட்பட அன்றைய அரச யந்திரத்தில் இருந்தவர்கள் எவ்வளவு ஒரு அழிவுகரமான நாசகரமான அரசியலை செய்தார்கள் என்பதை நாங்கள் கண்கூடாக கண்டவர்கள், அதை அனுபவித்தவர். இப்பொழுது நான் எழுதி கொண்டிருக்கிற புத்தகம் குறிப்பாக ரணசிங்க பிரேமதாசவை பற்றியது. அதிலே இவர்களுடைய கட்டளைகளை தலைமையேற்கொண்டு மிக பெருந்தொகையான படுகொலைகளை செய்த பிரேமதாச உடுகம்பல என்கின்ற மிக உயர்நிலை போலீஸ் அதிகாரியை பற்றிய ஆதாரபூர்வமான தகவல்களுடன் நான் அந்த புத்தகத்தை விரைவில் கொண்டு வருகின்றேன்.
එතකොට ඒ විතරක් නෙමෙයි මට මතකයි 1981 හෝ 82 අවුරුද්දේ නූතන දේවදත්ත කියලා ජයවර්ධනගේ පාලනය ගැන කවි පොතක් ලියපු පී මලල්ගොඩගේ කවි පොතක් තහනම් කළා මලල්ගොඩ හිරමාරයට ගත්තා. ජයවර්ධනගේ ආණ්ඩුව විවේචනය කර බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ඇතුළතම ගැහුවා මාතුළුවාවේ සෝභිතද ඇතුළු භික්ෂූන්ටත් සමග. එතකොට මේ අය කිව්වා ජයවර්ධන කියන්නේ තා බිහිසුණු පාලකෙක් බව 82 වෙන විට මේ රටට අඟවලා තිබුණා. 1981 1982ஆம் ஆண்டு காலகட்டத்திலே மிக மோசமான அரசியல்வாதி என்று இவரை வர்ணித்து கவிதைகள் எழுதிய சிங்கள பௌத்த கவிஞர்கள், இலக்கியவாதிகள், பௌத்த பிக்ஷுக்கள், அகில இலங்கை பௌத்த சம்மேளனத்தின் தலைவராக இருந்த மாதுருவாவே சோபித்த உட்பட பலரை நோக்கியும் இவர்கள் குண்டர்களை தழுவிவிட்டார்கள், தாக்குதல்களை மேற்கொண்டார்கள். ஜே.ஆர். ஜெயவர்தன ஒரு மோசமான அரசியல்வாதி என்பதை சுட்டிக்காட்டியவர்கள் மீது மிக மோசமான தாக்குதல்கள் நடத்தப்பட்டன. එතකොට මේ දේශපාලන ප්‍රචණ්ඩ දේශපාලනයේ දිගට පවත්වාගෙන යන්න ප්‍රධාන සාධකයක් බවට පත් වුණා. ජයවර්ධන 1977 අවසාන වෙනකොට බඳවගත්ත ආර් පොලිසිය කියන එක, රිසර්ව් පොලිස් කියන එක. මේක තනිකරම බඳවා ගත්තේ එයාගේ පක්ෂයේ ශාඛාවල ඉන්න තරුණයන්ගේ. ඒ අය තමයි පස්සේ කාලේ පොලිසිය ඇතුළු වෙලා පොලිසියේ ඉහළ නිලතල වලට ආවා. ඒ එකේ තමයි දැන් ඩෙත්‍රෝ එකේ ඉන්න වාස් ගුණවර්ධන නියෝජ්‍ය පොලිස් පස්සේ වාස් ගුණවර්ධන වගේ අය. මේ වගේ ඊළඟට හමුදා වලටත් මේ විදිහටම දේශපාලන සම්බන්ධතා හරහා දේශපාලන නායක මන්ත්‍රීවරුන්ගේ නියුම් හරහා බදවා ගැනීම සිද්ධ වුණා 1977 ඉඳලම. මේ නිසා හමුදා සහ පොලිසිය ඇතුලේ එජාප හිතවාදී විශාල කණ්ඩායමක් බෝ වුණා. ඒගොල්ලෝ ආරක්ෂා කරන සහ ඒගොල්ලෝ වෙනුවෙන් සටන් කරන. ஜே.ஆர். ஜெயவர்தன 1976களில் ஆரம்பித்து தன்னுடைய இந்த வன்முறை அரச கட்டுமானத்தை வளர்ப்பதனுடைய அடிப்படை முயற்சியாக அவர் 77ல் வந்தவுடனே சாதாரண நிரந்தர போலீஸ் சேவைக்கு புறம்பாக ரிசர்வ் போலீஸ் ஆர் போலீஸ் என்று ஒரு அணியை உருவாக்கினார். அந்த போலீஸ் படைக்கு சேருபவர்கள் வேறு எந்த விதத்திலும் சேர முடியாது. ஐக்கிய தேசிய கட்சி இணைப்பாளர் அமைப்பாளர் அந்த பிரதேசத்திலே இருக்கின்றவர் கடிதத்தோடு போய் அந்த பிரதேசத்தில் இருக்கின்ற போலீஸ் நிலையத்தில் பதிந்து அவர்கள் ஆர் போலீஸில் சேர்ந்தார். அவ்வாறு சேர்க்கப்பட்டவர்கள் எல்லாம் ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய கட்சி சார்ந்த அங்கத்தவர்கள் அல்லது காடையர்களாக இருக்கிறார்கள். அவர்கள் பிற்காலத்தில் போலீஸில் மிக உயரிய பதவிகளுக்கு பதவி உயர்த்தப்பட்டு தங்கள் ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய அரசியலுக்காக அந்த போலீஸ் படையை இயக்கியவர். அதில் முக்கியமான ஒருவர் தற்பொழுது கைது செய்யப்பட்டு தூக்கு தண்டனை பெற்று மரண தண்டனை பெற்றிருக்கின்ற பிரதி போலீஸ் மா அதிபர் வாஸ் குணவர்தன் என்பவரை குறிப்பிட சொல்லும். இதே போன்று இராணுவத்தினருக்குள்ளும் ஐக்கிய தேசிய கட்சி பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் கடிதங்களின் சிபார்சுகளின் அடிப்படையிலே இராணுவத்திற்குள்ளும் ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்கு சார்பானவர்கள் உடைக்கப்பட்டு அந்த ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய அரசியலை நடத்துவதற்காகவே இந்த அரச படைகள் போலீஸ் இராணுவம் என்பவை கட்டியமைக்கப்பட்டன. මේක කොච්චර බරපතලද කිව්වොත් එහෙම 1987 වෙද්දී UNP ආණ්ඩුවට හිතවත් පාතාලයේ මැරයන්ට සොත්ති උපාලි වගේ අයට පොලිසියේ මේ පොලිස් ආර් පොලිසියේ කියන්නේ රිසර්ව් පොලිසියේ තනතුරු පිරිනමලා ආයුධක් දීලා යුනිෆෝම් දෙන බව යුනිෆෝම් පවා දෙන තැනට එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව පත් වුණා. இந்த நிலைமை எவ்வளவு மோசமாக போனதென்றால் 1986, 87, 88 காலகட்டத்தில் வருகின்ற பொழுது ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்கு நெருக்கமாக இருந்த பாதாள உலக கோஷ்டி சொத்தியுப்பாலி போன்றவர்களும் அவர்களுடைய உதவியாளர்களுக்கும் கூட இராணுவ சீருடைகள், போலீஸ் சீருடைகளும் ஆயுதங்கள், கருவிகள் போன்றவை வழங்குகின்ற அளவுக்கு நிலைமை மோசமடைகிறது. අද වෙනකන් අපි දන්නේ නැහැ හරියටම මේ විදියට රිසර්ව් පොලිසියට කී දෙනෙක් පාතාලයෙන් බඳවගත්තද, පුහුණුව දුන්නද, ඔවුන්ට නිල ආයුධ දුන්නාද කියන කාරණය. මේකෙන් තමයි ප්‍රචණ්ඩ රාජ්‍ය
බරපතල තැනකට ගියේ. இன்றும் கூட எங்களுக்கு சரியான முறையான தகவல்கள் இல்லை. இந்த இந்த அரச இயந்திரத்திற்குள் எத்தனை பேர் இந்த பாதாள உலக கோஷ்டியைச் சேர்ந்தவர்கள், குற்றவியல் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டவர்கள் உள்வாங்கப்பட்டு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு எவ்வளவு ஆயுதங்கள் வழங்கப்பட்டன என்ற விவரங்கள் இன்று கூட முறையாக கணக்கெடுக்கப்படவில்லை. ඒ වගේම 1983 මිනිමැරීමෙන් මංකොල්ල කෑමෙන් සහ විවිධ අපරාධ කිරීමෙන් දඬුවම් නොලැබූ නාගරික පාදඩයන් විශාල ප්‍රමාණයක් හැම නගරයකම නිර්මාණය වෙලා හිටියා. ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පාක්ෂිකයෝ එහෙම නැත්නම් හිතවත් මනු. ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய ஆட்சி ஆரம்பித்ததிலிருந்து 83ஆம் ஆண்டு வருகின்ற பொழுது எல்லா பிரதான நகரங்களிலும் ஐக்கிய தேசிய கட்சி சார்பான பாதாள உலக கோஷ்டியினர் அல்லது தெருச்சண்டியர்கள் அல்லது ஊர்ச்சண்டியர்கள் எல்லோரும் இந்த அரச கட்டுமானத்திற்குள் வளர்க்கப்பட்டார்கள், வளர்ச்சி அடைந்திருந்தார்கள் பிரதான நகரங்களில் எல்லாம். ඒකට එක උදාහරණයක් තමයි යාපන පුස්තකාලයේ ගිනි තියෙන අතරේ ඒ ගිනි තියන්න ගියාට කවදා දඬුවම් වුණේ නැහැ. කුරුණෑගලින්ගේ උදවිය තමන්ගේ ට්‍රෝෆි හැටියට එහෙම නැත්නම් මතක සටහන හැටියට ගිනි තියන්න පෙර පුස්තකාලයෙන් හොරකම් කරන ආපු පොත් ගෙලල්ලා ධම්මවල වීරියම් බවට පත් වෙලා තිබුණා. அதில் ஒரு உதாரணத்தை சொல்வதாக இருந்தால் குருநாகலில் இருந்து யாழ்ப்பாணத்தை தீ வைப்பதற்காக கூட்டிச் செல்லப்பட்ட அல்ல யாழ்ப்பாணத்தில் வன்முறையை கட்டவிழ்த்துவிட கூட்டிச் செல்லப்பட்ட பலர் அங்கே தீ வைப்பதற்கு முன்னர் யாழ்ப்பாண நூலகத்தில் இருந்து ஒரு ஞாபக சின்னமாக அந்த சில புத்தகங்களை உருவி கொண்டு வந்து தாங்கள் யாழ்ப்பாணத்தில் தீ வைத்தோம் என்பதை காட்டி பெருமைப்படுகின்ற அளவுக்கு காடையர்களை அவர்கள் வளர்த்திருந்தார்கள் என்பது மிக முக்கியமானது. මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රේමදාස පාලනය පටන් ගන්නකොට ජයවර්ධන ඇතිකරු ප්‍රචණ්ඩ රාජ්‍යයේ එක අවධියකට අපි ඇවිල්ලා හිටියා. ප්‍රේමදාස ඒක තවත් බිහිසුණු යුගයකට ගෙනිච්චේ මම ඉස්සෙල්ලා කියපු සොත්තිපාලි වගේ අය එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ විධායක එක්සිකියුටිව් කමිටියට ඇතුල් කරගත්තා. වෘත්තීය අපරාධකාරයෝ පාලක එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ එක්සිකියුටිව් කමිටියේ මෙම්බර්ස්ලා බවට පත් වුණා. இதை அடுத்த கட்டத்திற்கு கொண்டு சென்ற பிரேமதாச 87-88ஆம் ஆண்டு காலகட்டத்தில் அவர் ஆட்சியில் இருக்கின்ற காலகட்டத்தில் தொழில்முறை சார்ந்த பாதாள உலக கோஷ்டியான குற்ற செயல்களில் ஈடுபடுபவர்களான சொத்தியுபாலி போன்றவர்களை நாட்டை ஆளுகின்ற பிரதான கட்சியின் எக்ஸிகியூட்டிவ் கமிட்டி முடிவெடுக்கும் கமிட்டியினுடைய அங்கத்தவர்களாக ஆக்கின்ற நிலைமைக்கு இந்த நிலைமை மோசமடைந்திருந்தது. ඒක හොඳ උදාහරණයක් තමයි 1991 මැයි මාසේ පළාත් පාලන මැතිවරණයේ ප්‍රේමදාස පවත්වනකොට ප්‍රේමදාස ලෝකෙට පෙන්වන්න කිව්වා උතුරු නැගෙනහිර ජාති පැවැත්වුණේ නැහැ. නමුත් දකුණු පළාත්වල පැවැත්වෙන මැතිවරණ නිරීක්ෂණය කරන්න කියලා තානාපතිවරුන්ට ආරාධනය කරා. ඒ අනුව දකුණු පළාතට ගිය ඩේවිඩ් ග්ලැස්ටන් කියන බ්‍රිතාන්‍ය මහ කොමසාරිස්වරයා මේ ගැන වාර්තාවක් ලිව්වහම මේ ගැන ඡන්ද කොල්ලයක් ගැන ලිව්වට පස්සේ දින 10ක් ඇතුළත ඔහුට රටින් පිටවීමට ප්‍රේමදාස නියෝග කරා. මොකද එයාගේ මැර දේශපාලකයෙක් වෙච්ච දෙවිලෝර මන්ත්‍රී පියසිරිගේ මැරකමක් ගැන වාර්තා කරා කියන චෝදනාව මත 1991ஆம் ஆண்டிலே நடந்த உள்ளூராட்சி சபை தேர்தல்கள் பிரேமதாசனுடைய ஆட்சிக்கு நடந்தது. வடக்கு கிழக்கிலே அந்த தேர்தல் நடைபெறவில்லை. அந்த நேரம் தேர்தலை கண்காணிப்பதற்காக வெளிநாட்டு தூதுவரங்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருந்தது. பிரித்தானிய ஹை கமிஷனராக இருந்த டேவிட் கிளாஸ்டன் என்பவர் தென்னிலங்கையில் தேர்தல் நடந்த ஆண்டு அவர் கண்ணுற்ற வன்முறை, மிக மோசமான தேர்தல் வன்முறை நடந்து கொண்டிருந்ததை கண்ணுற்று அது தொடர்பாக அவர் அறிக்கை எழுதியதன் காரணமாக 10 நாட்களுக்குள் அவரை நாட்டிலிருந்து வெளியேறும்படி பிரேமதாசா உத்தரவிட்டார். ප්‍රේමදාස මේ ආකාරයට ගෙන ගිය පාලනය ඇතුළෙම තමයි ඉතාම ප්‍රචණ්ඩ විදිහට ගෙන ගිය මේ පාලනය ඇතුළේදී එයාගේම දේශපාලන කණ්ඩායම ඇතුළේ විශාල බෙදීමක් තිබුණා. ඒ කියන්නේ සිරිසේන කුරේ කියලා එයාට හිටියාගේ නියෝජ්‍ය නායකයෙක් සිරිසේන කුරේ සහ ප්‍රේමදාස කණ්ඩායම අතරේ පවා ගැටුමක් ඇති වුණා. හේතුව තමයි
දෙගොල්ලෝ තරගෙටයි තමන්ගේ විරුද්ධවාදීන් මරමින් සිටි. උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම මේකේ බරපතල විදිහටම බැට කෑවේ ලලිත් ඇතුළමුදලි. 1993 ප්‍රේමදාස මරන්න දවස් 10කට කලින් පන්නල තිබුණු ඇතුළම්